Om Shanti. Divine Souls, Namaste. Please welcome to Spiritual Health and Meditations. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunattu Saviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Please release both the hands and warm a cup and keep them on the ice, and namaste everyone. So ellarigu namaste. Namaste. Namaste, Namaste. sir. Namaste. We'll start. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste. Namaste. Ellarigu namaste. Namaste, sir. Namaste, Devre. Namaste, ma. Okay, yesterday we stopped at a particular point about astrology. Yes, so more we were discussing about astrology. So let me we discussed yesterday that our horoscope is what? It is a bundle of our past life sanskars. So everyone accepts this, right? Our horoscope is Yes, a bundle of Yes, our sir. past sanskars. Now here we have everything in our hand. So we discussed that also. So what we have to do, how we have to go about our karmas. So we'll discuss more about those karmas and how to do only good karmas. What are punya karmas? How to perform these punya karmas? ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮದ್ದು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಸ್, ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಜಾಗ, ಎರಡನೇ ಜಾಗ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೌ can you change your planetary positions? No, sir. What has already happened so many years back, we cannot change those planetary positions. So but now ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. Is it not so? Nothing is stationary, nothing is stagnant. So everything is changing. So similarly, what you can do is you can add on only good karmas, and with those good karmas you can surely have a wonderful future. So changing the present is the best method of having a wonderful future. So if you change your sanskars, your bhagya athwa fortune will change. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವಿನ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಜಾತಕ ಮಾಡಿರೋರು ಅಥವಾ ಜಾತಕ ಓದೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಗು ಹಠವಾದಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಾಯ್, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಾಯ್? ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನೋ? Yes, sir. Yes, In his sir. hand. To Yes, change his bhagya, to change his fortune, it is his
his hand. So he can do it. Anyone can do it. So ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಇದ್ದವನು ಕೋಪರಹಿತನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ there is a saying, to be born poor is a matter of destiny, but to die poor is a matter of choice. So you can change your destiny, you can change your future, you can change whatever you want, and everything is in your hands. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. Now ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಜಾತಕನ ಜ್ಯೋತಿಷ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾವ್, ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ ಹಿ ಬಿ ಅ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್? Yes, sir. Yes. ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಟು ವಾಟ್ ದ ಮಿತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಈ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಕುಜ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಕುಜ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಇದೆ. ಸೊ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡಸ್ ಕುಜ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್? No, sir. No. Mars is a very wonderful planet. It will not do anything. It is not the one which is involved in the karmic account of this particular soul or particular person. Now, ಏನಿದೆ ಮಂಗಳ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ವೈದವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now, what is meant by ವೈದವ್ಯ? Does anyone know? Widow. Losing her husband. That is the answer what normally is given. Vaidavya, the meaning of Vaidavya means separation. Meaning of Vaidavya means separation. Now here, the husband keeps getting transferred and the wife is at home, homemaker with the children. Is it not Vaidavya? Is it not separation? Yes. Yes, sir. Okay, once in a month he'll come, or once in 2 months he'll come, or once in 15 days he'll come. So what is that? Is it not separation? Yes. Yes. Now, if the husband is a salesman and he keeps traveling around Karnataka, around India, and the wife is stuck at home, can't go anywhere, seldom goes for picnic or something, maybe once in a year or once in 6 months, is it not separation? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Now there is another separation. So ಇಬ್ರು ಮನೇಲಿದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟಾಟು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. Yes, sir. ಅದು ಸಪರೇಷನ್. It doesn't mean that losing husband ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. It means separation. Okay, so it can be curtailed or no. Yes, sir. Now he has chosen a sales department job. Can't he come back and search for some department wherein he is stuck at home? Yes, Possible or not possible? ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Possible. Possible. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? Sir, one doubt, sir. ಯಾಮ? Say if the horoscope suggests, I mean, there is a indication of alpa ayu or early Yes. death, then Yes. does that also depend? I mean, that can also be altered with the way we live or think. If you don't tell that fellow that he is Alpayu, then he can live like Markandeya. You know the story of Markandeya. He is a Chirayu Chiranjeevi. Yes, ಹೌದಾ sir. ಇಲ್ವಾ? Okay, so if you don't tell that person that he is Alpayu, because if you tell that person Alpayu, 50% his life is gone.
ಅದರ್ 50% ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So that is what happens in retired people. See, I have spoken to many retired people. So they are waiting to die. 60 years means you have to start a new life. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. But most of them they are waiting for, oh, yavagappa idu. They are already programmed themselves. Everyone, I have taken many yoga classes and everyone has one thing in their mind. 40 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 40 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕನ್ನಡಕ ಬರುತ್ತೆ, 45 ಆದ ಕೂಡಲೇ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, 50 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, 55 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ BP ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ? 60 ಆದ ಕೂಡಲೇ you require a stick. Anywhere it is written? No, sir. No. No. No, Why have you put those yardsticks? ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದದು? ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು sir. ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಸರ್. ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ? ಸರ್ ಬೇರೆ 46 ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಹೌದಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅದೇ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ನಾವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ದೇವ್ರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಸ್ ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವರನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಪನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಓ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಮೊದ್ಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್, ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊ, ನಾನು ಕಾಫಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓ ಗಾಡ್. Now doing service is different and telling that okay you are incapable of doing is different. What is there in your mind? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ, ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋರು ಅನ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಅತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಮಾದೇವ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ sir, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಕೊಡಿ sir ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಯು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಡೂ. ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Our life. My life Our is life is important. Our life. Yes. And then there is another saying. ಈ ನಡುವೆ ನಾನು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ, ಸರ್ ಈ ಒಂದು ದಶೆ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಇದೆ, ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಇದೆ, ಅದಿದೆ, ಇದಿದೆ. ದೇವರೇ, ಶನಿ, ದ ಗಾಡ್ ಶನಿ ಆರ್ ದ ಏನಂತಾರೆ ಗ್ರಹ ಶನಿ, ಓಕೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಯುವರ್ planetary position. Okay, now what happens is Shani is a wonderful god. He is such a silent person. He is so good. If you see him, you will feel very happy. ಇವರು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಮ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಯಮನಿಗೆ 2 ಸಿಂಗ ಇದೆ, ಪಾಪ ರೀ, ಯಮ ಇಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. So this is what is the wrong thing we have. Amele, Shani is a judge. He will never ever think of doing anything wrong. He doesn't give pain to anyone. He doesn't give sorrow to anyone. Instead, he gives happiness. Instead, he does good. ಒಳ್ಳೆದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಶನಿನ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕರ್ಮ ಫಲದಾತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಶನಿ. ಕರ್ಮ ಫಲದಾತ ಅವನು. ಹೌದು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ? ಅವರ ನೀವ? ಅದೇ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವೇ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾನ ಸರ್ ಅರ್ಥ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭ ಕಾಮನೆ, ಶುಭ ಭಾವನೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ.
ಯಾರು? ಹಾ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಶುಭ ಭಾವನೆನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ರ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ಅದು. Yes, yes. They don't have such things in their dictionary at all. Pure, We have, pure soul ಅಲ್ಲ we have included in our dictionary and we have put that in their dictionary. ಪಾಪ ಓಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ all Devi Devatas are very good. They only give you Ashirvad. It is our own karmas because of which the universe gives us whatever thing is. I'll give you one small story. ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಆಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನ್ ನನಗೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಓಡತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಹಸು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕೊಚ್ಚೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಆ ಹಸು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹಸುವನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಆ ಹಸುವಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಕಾಣತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಟವೆಲ್. ಆ ಕಲರ್ ಟವೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂತ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಾಧು. ಅವನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಓ ಹಸು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಹಸುವಿನ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ದಾರ, ಅದನ್ನ ಎಳೆದು ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಆ ಹಸುವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಏಟಾಗತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದೇ ರಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ, ಅವನು ಕಾಲು ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ಇವನಿಗೇನು ನೀನ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟ್ರೆಜರಿ ಸಿಗೋದಿತ್ತು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಆ ಹಸುವಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಬರೀ ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಧು, ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಸುವನ್ನ ಆ ಕೊಚ್ಚೆಯಿಂದ ಎಳಿತಾನೋ, ಅವನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇದು. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಗುಡ್ ಕರ್ಮಾಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, that will get converted into good karmas. So can you do it or no? Yes, sir. Yes, So sir. there are three. Actually, we were discussing about that the laws, 12 laws. In that 12 laws, we discussed about the great law, that is the law of cause and effect. Then we discussed about the law of creation, law of humility, law of growth, then law of responsibility, law of connection, law of focus, law of hospitality and giving, law of here and now, that is law of presence. Did we discuss law of change? History repeats itself unless you change it. Did we discuss that? No, sir. No or yes? ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ. ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ದೇವರೇ ಎಲ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಲೈನಲ್ಲಿ? ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಇವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲಮ್ಮ. So what is the thing is, see, history repeats again. So this is what I want to explain to you. If you have any number of questions here, you can ask. History is going to repeat again. Do you want the same husband, same children, same wife, same neighbors, same friends, same job, same ido? Won't want ಜನ್ಮ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಇದ್ದಾರಾ? No, sir. ನನಗ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಹೇಳಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಎನಿವೆ, ಓಕೆ, ನೋಡಿ ದೇವ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್?
No. Then are you going to choose to change? Yes. See, I will tell you one example. ರಾಮಾಯಣ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. Yes, sir. ರಾಮಾಯಣ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ತಾನೆ? ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಪಾರ್ಟ್, ರಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರ ತಾನೆ? ಅದೇ ತರ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. If a particular soul, let me take Kavitaka as example. Where is Kavitaka? Is she there? I don't know. Kavitaka is not here. Okay. Kavitaka part. Kavitaka is a role, is a part. The soul is different. Remember that. So Yes, ಈಗ sir. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾರ್ಟ್, ಸೀತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಮ್ಮ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ತಾನೆ? Yes, sir. ಹೌದು. Yes. Mm. Does the story change? No, no. Very good. The story will not change. The story doesn't change. So Sita part ಯಾರೇ ಮಾಡ್ಲಿ, whether it is Kavita or whether it is Sunita or whether it is any dialogue same ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. Yes, sir. Yes, sir. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. No, no. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದಣ್ಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವೀಗ ಒಬ್ರು ಇದು ರಾವಣನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾವಣನ್ ಡೈಲಾಗೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ರಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. By acting very good as Ravana, tomorrow the director will tell, oh, you have acted very good as Ravana. Tomorrow you act as Rama. ಏನ್ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ? ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಾನೇ ಅದು. Yes, sir. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ ದಿಸ್ ನಿಜ ಜೀವನದ ವಾಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡ್ರಾಮಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್. Some part is fixed, some name part fixed, ನಿಮ್ಮ part ಅಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, you are the soul, not the body. Okay? So now your part is this. ಅಂದಾಗ your part is Kavita. So Kavita ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ you have to act like Kavita. You cannot act like Sunita. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. Okay. Yes, sir. The one soul that takes Sunita's body has to act like Sunita, cannot act like Kavita. Am I right? ಎಸ್ Yes, ಅಣ್ಣ. sir. Yes, sir. So do you want a change in the part? You want to Yes. become Ambani, Bimbani, something like that. Ambani, your role is different. I'm giving you an example, Devre. I'm not pinpointing a particular person, a very rich person, say Birla, Tata, Aurdo. So they are all having a physical sharira énide, it is that. But the soul, can you take that soul? Can you take that body? You, the soul, can you take that body by doing No, good sir. deeds? Who said no? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ sir. Yes, sir. Similar. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. ನೀವು Yes, sir. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ you can be born as Ambani or Birla or Tata. Yes, sir. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. That is right. So if you want to change your script, you can change your script. Yes or no? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. Or do you want to change the script or you want the same ಇದು? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. Want to change ದಿನ the ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ರಗಳೆ, ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಇದು ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ you want to change? It is in your hands. Yes, sir. So it is up to you to change whatever you want. So you change your drama. Whatever has happened 2 minutes back, it is your drama now. ಈ CD ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. Possible? Yes, sir. Possible. Yes, sir. Possible. Yes, sir. Very good. So how many people want to attempt to change or they want the same one? If you want the same ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನನಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ. ಇದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ತಾತ, ಮುತ್ತಾತ, ಮರಿ ತಾತ, ಆ ತಾತ, ಈ ತಾತ, ನಿಮ್ಮ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳ ತನಕ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್? ಯಾರು ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. No, sir. ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಅವರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೈದು ಏನ್ರಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು.
ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಾಕು ಬಿಡು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಣ್ಣ. ದೇವ್ರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಪಾಂಡವರದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಏನಂತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ another 2 more laws. ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೋರಿ. The law of change. We are speaking about change. If you want a change, it is your choice. Now, there is another thing, law of patience and reward. How patient you are. What is the definition of patience, Devre? Acceptance, sir. ತಾಳ್ಮೆ. Acceptance. Okay, very good. Patience. Helima Devre, patience in a definition. So many people know it. Tolerance also. Tolerance. Very good. Next. Being peaceful. Being peaceful. Okay, next. I'll add. All of you are correct only. ಸಾವಧಾನವಾಗಿರೋದು. ಏನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ? Forgiving nature, sir. Okay, done. Forgiving nature. Yes. Everything is correct. I'll add something to it. I'll just give you an example. You have booked a taxi. And ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓಲಾನೋ ಉಬರೋ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ they say that this taxi is so much distance from your place. It may take about 8 minutes to come to your place. 8 minutes ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ವೇ ಬರ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. Is that patience? No. No. So now patience means you wait for 8 minutes and after 8 minutes immediately phone ಮಾಡೋದು. ಅದು patience ಆ? ಅದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲ. Okay. See, patience means even if you take 10 or 15 minutes, what is running in your mind about him, about the taxi, about the company, about yourself, about the people around you? What is running? ಇನ್ನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು, ಏನ್ ಕಂಪ್ನಿನ? Is that patience? Patience is your state of mind. Your state of mind should be very calm and relaxed till that Uber taxi or Ola taxi or whatever the taxi is coming. So ದೇವ್ರು ನಮ್ನ ಸರ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಪಾಪ ರೀ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ? Correct. What is that which is running in your mind presently? Stop and check. Is it good thought? Is it a peaceful thought? Are you peaceful first of all? Yes. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಒಂದ್ ಶಾಂತವಾದ ಮುಖ. ಕೆಲವ್ರ ಮುಖನೇ ತೋರ್ಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತವಾದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ನೋಡೋಣ. Your face is the index of the mind. Okay. ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. So if your mind is shanta, if your mind is, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? Okay. If your mind is peaceful, if your mind is peaceful, automatically your face is peaceful. So ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So ಇದನ್ನೇ can you hold on for 24 hours a day? ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಮ್ಮ ನೀವೇ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅಂತ? ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ತರ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ. ಒಂದು ದಿನ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರಿವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಗಿತಾನೆ ಪಾನನ್ನ. ಪಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಅಗದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಉಗಿತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇರಿ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಉಗಿತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಉಗಿತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ದೆನ್
ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಯ್ತು, ಇವರು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಜಿಗಿದು ಬಂದು ಸಂತ ತುಕಾರಾಮನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ? ಏನಿದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾನ್ ಅಗದು ಅಗದು ಉಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜಾಸ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಂಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಅರ್ಧ ಆಣೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಗಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೋಪ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ನೋಡು ನನ್ನ ಮೈ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು 100-108 ಬಾರಿ ನನ್ ಮೇಲೆ ಉಗ್ದಿರ್ತೀಯ, 100-108 ಬಾರಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ತಿಕ್ಕಿ 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 ನನ್ನ ಮೈ ಏನಾಗಿದೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿರೋ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಪಾನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಜಾಸ್ ನೋವ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನೋ, ಒಂದ್ ಆಣೆ ತಗೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದ್ ಆಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ನೀವು ಕಾಫಿ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಕಿಚನ್ ಇಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಕಾಫಿ ಬಿತ್ತು, ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿ ಗಿವ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸರ್, ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ. ಇನ್ನೇನಮ್ಮ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೇನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಏನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಏಟಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಏಟಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಬಂದೆ? ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಯಾವ ಫೈನ್ ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾವಾಗಿಂದ? ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ, ನಾಳೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಈಗ 1 year ಇಂದ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಬ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಕ್ಕ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದವರು. ಹೌದಲ್ಲ. ದೇವ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. Everyone is successful. Yes sir. The people in your house are finding changes in you. ಇನ್ನು ಸಾಲದು ಅಂತಾರೆ ಸರ್. Are they giving you certificates? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಾಲದು ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ತುಕಾರಾಮರ ತರ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಗತ್ತೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರೋ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಬರಬಾರ್ದು ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಬರುತ್ತಾ? ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ? ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಆಗತ್ತಾ? ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ದೇವ್ರೆ, ಈಗ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಬಿಕಮ್ ಡೈಟೀಸ್, ಟು ಬಿಕಮ್ ಏಂಜಲ್ಸ್, ಟು ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡೆಸಸ್. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೂರ್ತಿ ತರ ಆಗೋದು? ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಾ? ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಯೋಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ದೇರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ದೇವ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ?
ಆ ವಯಸ್ಸು ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸರ್ ಏನಮ್ಮ? ಅನುಭವದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದೀವಿ ಸರ್. ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ? ನಮಗೆ ದೇವ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಎಟರ್ನಲ್, ಯು ಆರ್ ನೈದರ್ born nor are you going to die, you are eternal. ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ what does that mean? ದೇಹಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇಹದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ದೇಹದ ಇದಾಗ್ಲಿ, ಹೂ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಸ್? ಮೈ ಮೈಂಡ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಮ್ಮ? ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇಡಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಇಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ನಾನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಮ್ಗೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚಂಬು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಆಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂದೆ. ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಕಷ್ಟನಾ? Okay. So, this is the thing. Yes, and yes. So what were we discussing about the loss, the factors that the next one is patience and reward. That is the 11th one, and the 12th one is law of significance and inspiration. So ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ you can inspire or get inspired, and ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ who has to change first, they or you? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮೊದಲು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ the world will change for us. Am I right? Yes sir. Yes. Law of inspiration and what, sir? Other word? Law of Inspiration. significance and inspiration. Significance, you have to be significant. You have to, okay. Law of significance and inspiration. ಏನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. All planets are good. Okay na? All the planetary positions are good. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Yes or no? Yes, sir. ಈಗ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Your future is in your hand. ನಿಮ್ಮ ಧನ ರೇಖೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೇಟ್ ರೇಖೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಿನ ರೇಖೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೇಖೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಮೈ ಯೋಚನೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಯೋಚನೆ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ, ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಲಿ, ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರ ತಾನೆ? Yes, sir. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ? Yes, sir. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವರು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಇವರು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ತಾನೆ? Never. No, sir. Never. Okay, very good. So when you cannot think wrong of your child, can God think wrong of you? No. No. Very good. Okay, so we'll end at this today, and tomorrow is Sunday. You practice whatever was told all these days, and the day after tomorrow we'll start afresh with a story, a wonderful story in the start martini. Let us come to Namaskara Mudra today, and 3 Omkaras. Om, Om, Om. Visualize the entire world and ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. Release both the hands, rub both the palms, form a cup and keep them on the eyes. Slowly open your eyes, flipping the eyelids. Namaste, God bless. Om Shanti.